हाँ जी दोस्तों, स्वागत है सारे ऑल इंडियन एजुकेशन यूट्यूब चैनल की होनी वीडियो। सो दोस्तों, जिवें कि तुहानूं पता है जमात 11वीं वाले का 12 सितंबर ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ जनरल पंजाबी यानी कि लाजमी पंजाबी का पेपर। सो अज इस वीडियो में ਅਸੀਂ जमात 11वीं के लाजमी पंजाबी का पेपर जो ਤੁਹਾਡਾ 12 सितंबर ਨੂੰ ਹੋਣਾ है उसकी फुल रिवीजन करवावांगे ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न भी दसांगे। बहुत सारे प्रश्न ਤੁਹਾਡੇ पेपर में आउणगे। ये वीडियो ਤੁਹਾਡੇ पेपर ਲਈ बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट है, इसलिए वीडियो ਨੂੰ एंड तक पूरा जरूर वेखना। तो चलो शुरू करते हैं अज इस वीडियो। पंजाब स्कूल सिक्ख्या विभाग सितंबर ਪ੍ਰੀਖਿਆ 2023 जमात 11वीं लाजमी पंजाबी है, ठीक है। जनरल पंजाबी का समा होगा 3 घंटे और कुल अंक होंगे 80, ठीक है। 80 अंक का थोड़ा प्रश्न पत्र है। प्रश्न पहला है सुंदर लिखाई के 5 अंक होंगे। जेकर तुम अपने पेपर में सुंदर लिखते हो तो 5 अंक सुंदर लिखाई के ही मिलणगे। सो अपना दूजा प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है। अपने को वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे गए हैं। सो अपना पहला प्रश्न है हेठ लिखे प्रश्नों के 1 या 2 शब्दों में उत्तर दो। हुण अपने को 2 अंक के 5 प्रश्न पूछे गए हैं, इन्हों के उत्तर आप 1 शब्द या फिर 1 लाइन में देने हैं, ठीक है। तो चलो शुरू करते अज की सल्यूशन वीडियो नूं। सो अपना पहला प्रश्न है चढ़ चुबार सोत्या सुहाग विच धी किहो जिही है। सो इस प्रश्न का उत्तर है अपना रूपवती ते मुटियार, ठीक है। चढ़ चुबार सोत्या विच जो धी है रूपवती अते मुटियार है। इस तो बाद नैक्सट है अपना दूजा प्रश्न है विआह के दिनों में मुंडे के घर किहड़े लोक गीत गाए जाते हैं। इसका अपना आंसर है घोड़ियां, ठीक है। जो मुंडे का ब्याह होंदा है तो मुंडे के घर घोड़ियां लोक गीत गाए जाते हैं। इस तो बाद नैक्सट है अपना तीजा प्रश्न है प्रहलाद ने गर्म थम उत्ते की तुरदा देखा। इसका उत्तर है प्रहलाद ने गर्म थम उत्ते एक कीड़ी नूं तुरदा होया देखा, ठीक है। इस तो बाद नैक्सट है अपना चौथा प्रश्न है सिੱਠਣੀਆਂ किन्हां वल्लों गाईਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। इसका उत्तर है कुड़ी दे धीर तो औरतां वल्लों, ठीक है। जो कुड़ी का विआह होंदा है तो कुड़ी के घरों जो औरतां होंदियां हन उन्हां वल्लों सिੱਠਣੀਆਂ गाईਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। इस तो बाद नैक्सट है अपना पंजवां प्रश्न है एक्शन शब्द पंजाबी विच अर्थ दसो। जो एक्शन शब्द है इंग्लिश का, इस विच पंजाबी इसका अर्थ होंदा है कार्रवाई, ठीक है। एक्शन शब्द पंजाबी रूप है कार्रवाई। सो इस बाद नैक्सट है अपना दूजा प्रश्न है खाली स्थान की पूर्ति करो। ये भी अपने को 2 अंक की एक है, 10 अंक की बनती है, ठीक है। सो अपना पहला है हरनाक्ष ने हाथी अगे डैश सुटिया। हरनाक्ष ने हाथी अगे की सुटिया सी, यही आप दसना है। सो इसका अपना आंसर है प्रहलाद नूं, ठीक है। हाथी अगे हरनाक्ष ने प्रहलाद नूं सुटिया सी। इस तो बाद नैक्सट दूजा प्रश्न है उत्थे अमला दे होने नबेड़े डैश टप्पा बुरा करो। इसका आंसर है अपना किसी ना तेरी जात पुछनी, ठीक है। उत्थे अमला दे न होने नबेड़े किसी ना तेरी जात पुछनी। इस तो बाद नैक्सट है अपना तीजा बैलेंस शब्द का पंजाबी रूप की है। हुण आपां नूं इंग्लिश वर्ड दिता गया बैलेंस, इसका पंजाबी रूप की है, ठीक है, बाकी या फिर बकाया, ये इसका आंसर होंदा है। इस तो बाद नैक्सट प्रश्न है अपना चौथा किरत करो नाम जपो डैश। इसका आंसर है अपना वंड छको, ठीक है। किरत करो नाम जपो अते वंड छको। इस तो बाद नैक्सट अपना पंजवां प्रश्न है पंजवीं खाली थां है उच्चा साह ना कढ़ण का अर्थ की है। हुण आपां नूं एक मुहावरा दिता है उच्चा साह ना कढ़ना। सो इसका अर्थ होंदा है अपना सहम जाना, ठीक है। उच्चा साह ना कढ़ना की होंदा है सहम जाना। सो इस तो बाद हेठ लिखे प्रश्नों के सही उत्तर की चोण करो। सही उत्तर, ठीक है। आप सही गलत दसने हैं, अपने को ट्रू फॉल्स पूछे गए हैं, आप सही गलत दसने हैं। सो पहला है अपना घोड़िया विसाखी के त्यौहार पर गाए जाने वाले लोक गीत हैं, ये अपना गलत है, ठीक है। ये घोड़ियाँ विसाखी के त्यौहार पर नहीं गाई जाती। इस तो बाद नैक्सट दूजा है सही गलत है अपना राजे के 5 पुत्र सन, ये भी गलत है, ठीक है। उसके 3 पुत्र सी। इस तो बाद तीजा प्रश्न है असिस्टेंट शब्द का अर्थ सहायक होंदा है, ये अपना सही है, ठीक है। जो अपना इंग्लिश वर्ड है असिस्टेंट, इसका अर्थ होंदा है सहायक, ठीक है। इस तो बाद अपना चौथा प्रश्न है मूँह विच लाली उतरनी मुहावरे की बनतर सही है या फिर गलत। सो इसका आंसर तुसीं कमेंट बॉक्स में मैनू दसना है, ठीक है, जो भी होगा। इस तो बाद अपना पंजवां है संत ने बंदे नूं 4 दीवे दिते, सही है, ठीक है। संत ने बंदे नूं 4 दीवे दिते लालसा दी चक्की विचों लिया गया है। सो चौथा है अपना भागोड़े का हेठ लिखे प्रश्नों के सही उत्तर चुनो। हुण अपने कोल बहुविकल्पी प्रश्न पूछे गए हैं 5, इन्हां दे सही उत्तर आप चुनने हैं, ठीक है। सो अपना पहला प्रश्न है कलम दे धनी होना मुहावरे का अर्थ की है। बहुत कलम होनी, वड्डा लिखारी होना, बहुत धन होना। सो इसका आंसर अपना ऑप्शन दूजा होगा वड्डा लिखारी होना, कलम दे धनी होना, ठीक है। इस तो बाद नैक्सट दूजा है लालसा दी चक्की किस तरह की कथा है। मिथ कथा है, परी कथावां या नीति कथावां। सो इसका आंसर है अपना नीति कथावां, ठीक है। जो लालसा दी चक्की है वो नीति कथावां है, ठीक है। इस तो बाद अपना तीजा है दई दई वे बाबला लोक गीत का रूप की है। घोड़ी सिੱਠਣੀ या फिर सुहाग। जो दई दई वे बाबला लोक गीत सुहाग है, ठीक है। ऑप्शन तीजा इसका करेक्ट आंसर है। सो अपना नैक्सट है एनुअल शब्द का अर्थ की है सालाना रोजाना या फिर महीनावार। सो इसका उत्तर अपना ऑप्शन पहला होगा सालाना, ठीक है। एनुअल का अर्थ होंदा सालाना। सो इस तो बाद नैक्सट है अपना पंजवां है
ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਜਾਣਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਅਖਬਾਰ ਦੀ, ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੂਗਲ ਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦੂਜਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਦੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਡ ਜਾਣਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ 2-2 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਖਤਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਫਟਾਫਟ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੀਜਾ ਹੈ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ 2 ਦੇ ਉੱਤਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਅੰਕਾਂ ਦੇ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਹਨ। ਟੋਟਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 4 ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਸੇ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਉੱਤਰ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 8 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੀ ਮਾਲੜ ਘੋੜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ? ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਵਿਆਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਾਲ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਭਾਗਾ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਣ ਲਈ ਦਾਈਆਂ ਮਾਈਆਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਸਨ। ਉਸ ਦੇ ਜਨਮ ਉੱਤੇ ਦਾਈਆਂ ਤੇ ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ 5-5 ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਪਰੰਤੂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਤੇਵਰ। ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉੱਤੇ ਤੰਬੂ ਤੇ ਸਬਜ਼ ਕਨਾਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਮਾਲੜ ਵਿਆਹੁੰਦੜ ਮੁੰਡੇ ਦੀ 2 ਲੱਖ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਗੁੰਦ ਕੇ ਲਿਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਉਹ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੱਸਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਕੇ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਤਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਰੀਕਣੀਆਂ ਤੇ ਮਿਲੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾੜੇ ਤੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਖੌਲ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਤੀਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਲੀਕ ਸਿਆਣਪ ਤੇ ਲੋਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੇ 3 ਟੱਪੇ ਲਿਖੋ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਚਿੜੀਆ ਤੇ ਚੰਬਾ ਸੁਹਾਗ ਵਿੱਚ ਬਾਬਲ ਤੇ ਧੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਸੋ ਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਥਾ ਦਾ ਸਾਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਇਹ ਆਪਣਾ 6 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2 ਕਥਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਨੀਲ ਕਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਲਾਲਸਾ ਦੀ ਚੱਕੀ। ਦੋਨੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖੀਆਂ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦਾ ਸਾਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਲ ਕਮਲ ਦਾ ਸਾਰ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਨੀਲ ਕਮਲ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸਾਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸੁਦਾਗਰ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਵੈਸੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਖਾ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਿੱਥ ਕਥਾਵਾਂ, ਨੀਤੀ ਕਥਾਵਾਂ, ਦੰਤ ਕਥਾਵਾਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੱਟਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਪੈਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੀਲ ਕਮਲ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸਾਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਕੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਦੋਸਤੋ। ਸੋ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸਾਰ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਣਾ 5ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਲੀਲਾਂ ਭਰਪੂਰ ਪੱਤਰ ਲਿਖੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਨੋਖੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2 ਇੱਥੇ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ 5 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਲੈਟਰ ਦਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਲੈਟਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਡਰੈਸ ਪਾ ਲਿਓ, 2606 ਬਾਗਬਾਰੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਰੋਡ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡਰੈਸ ਪਾਉਣਾ, ਡੇਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਸਭਾ ਵਿਖੇ ਸੰਪਾਦਕ ਸਾਹਿਬ ਜਗਬਾਣੀ ਜਲੰਧਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਖਬਾਰ ਜਗਬਾਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ, ਇਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਸ਼ਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਅਨੋਖੀ ਮਿਸਾਲ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਉਤਸਵ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੱਥੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਿਆਰ, ਮੋਹ ਅਤੇ ਆਪਣਤ ਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਰਾਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਜੋ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਭੁੱਲ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਛਾਪਣ ਲਈ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵਰਗੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਭੋਗ ਪੈਣ ਉਪਰੰਤ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਪੁੱਜੇ। ਅਸੀਂ 4 ਜਾਣੇ ਸਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸਹੇਲੀ ਗੁਰਚਰਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਉਤਰਿਆ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਿੱਤਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਕਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ
ਪਿੰਡ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ। ਉੱਥੇ ਦੀ ਆਪਣਤ ਤੇ ਮੋਹ ਭਰੀ ਪਰੌਣਾਚਾਰੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ 5-6 ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਰੀਦਣਾ ਵੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਨਿੱਘੀ ਵਿਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਰਾਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮੋੜ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜਾ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਦਾ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ। ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਉੱਪਰ ਕੱਪੜਾ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਰੇਟ 28 ਰੁਪਏ ਮੀਟਰ ਦੱਸਿਆ। ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਉਸ ਨੂੰ 18 ਰੁਪਏ ਮੀਟਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਵੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ 16 ਰੁਪਏ ਮੀਟਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਹਾਂ ਅਰਸੀ ਕੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਨਾ ਲਵੇ। ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੌਜਵਾਨ ਖੜਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਰੇਟ ਦੀ ਬਹਿਸ ਸੁਣ ਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 16 ਰੁਪਏ ਮੀਟਰ ਦੇ ਦੇਣ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇ। ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਬੈਂਕਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਿਰਸੰਕੋਚ ਹੋ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਲੈਣ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਆਪ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਯਾਦ ਤਾਂ ਰੱਖੋਗੇ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਚੁਕਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਕੱਪੜਾ ਮਿਲ ਕੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਉੱਤੇ ਹਿਸਾਬ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਉਸ ਦੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਉੱਪਰ ਬਣੀ ਰਕਮ 1254 ਰੁਪਏ ਦੇਖੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਏ ਜੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਹਮਦਰਦ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਹੱਥ ਕੁੱਟ ਕੇ ਫੜੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ 400 ਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਸਾਂ। ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਦੌੜਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਰੇਟ 16 ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ 28 ਰੁਪਏ ਮੀਟਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 450 ਰੁਪਏ ਫੜਾਇਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਵੱਧ ਲਏ ਹਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋੜਨਾ ਆਇਆ ਹਾਂ। 16 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 450 ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੁਪਏ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਕਾਲੀ ਸੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਛੇਤੀ ਕੇ ਕਿਤੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਪਰ ਉਸ ਇਮਾਨਦਾਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਰੇਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹਰਾਮ ਸਮਝੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਹਿਰਦੇ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੱਚੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵਿਦਾਇਗੀ ਲਈ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਿਆਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ। ਸੋ ਲੈਟਰ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਣਾ 6ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਕੂਟਰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਿਖੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੱਤਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ 4 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ 7ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ 150 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਪੈਰਾ ਰਚਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਆਪਣੇ 6 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ 3 ਪੈਰਾ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਲਾਭ, ਭੀੜ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੂਨਦਾਨ। ਇਹ ਆਪਣਾ 6 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਿੰਨ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖੀਆਂ ਹਨ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 6 ਨੰਬਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖੇ ਮਿਲਣੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂਨਦਾਨ ਦਾ ਪੈਰਾ ਰਚਨਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਖੂਨਦਾਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ, ਦੁਰਘਟਨਾ ਜਾਂ ਜੰਗ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਖੂਨ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੋਤ ਬੁਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਖੂਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਸ ਲਈ ਰੱਬ ਦੇ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੱਬ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਿਣੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਭਵਿੱਖ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਟਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖੂਨਦਾਨ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਉਪਕਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਉਸਾਰੂ
ਮਾਰੂ ਕੰਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਖੂਨਦਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਝਟਪਟ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੂਨ ਦੀ ਲੋੜ ਭੁਚਾਲ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਲੱਬਾਂ ਅਤੇ ਰੈੱਡ ਕਾਰਸ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੂਨਦਾਨ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੂਨ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਖੂਨਦਾਨ ਦਾ ਪੈਰਾ ਰਚਨਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। तो पैरा रचना करने तो बाद हुण अपना 8वां प्रश्न है, किसी 3 मुहावरिਆਂ ਨੂੰ इस तरह वाक्य ਵਿੱਚ ਵਰਤੋ कि अर्थ स्पष्ट हो जाण। हुण अपने को 2 अंक ਦੇ 3 मुहावरे पूछे गए हैं, कोई भी तुसीं 3 कर सकते हो। ठीक है, पहला है ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਨਚਾਉਣਾ, अपने अगे कंढी बीजना, खाना खराब हो जाना, इलम का कीड़ा घिओ शक्कर होना या फिर खून सफेद होना। अपने को टोटल 6 मुहावरे दिते गए हैं, कोई तुसीं 3 कर सकते हो। आप तुहानूं 3 मुहावरिਆਂ ਦੇ अर्थ कराउंदे हैं। सो मुहावरे ਦੇ अर्थ इस तरह करने हैं। पहला सी अपना ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ नचाउणा, जिसका अर्थ होंदा मनमर्जी कराउणी। कमला अपनी ਨੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ नचाउंदी है। ठीक है, इस तो बाद दूजा अपना अपने अगे कंढे बीजना, इसका अर्थ है अजिहे काम करने जिसका सिट्टा दुख निकले। ठीक है, इसका अपना वाक है, भारतीय लीडरां ने पाकिस्तान बनाउणा मन के अपने अगे कंढे बीज। तीजा अपना इल्म का कीड़ा, हर वेले किताबां पढ़दा रहण वाला। ठीक है, पेपरां वेले नलायक बच्चे भी इल्म का कीड़ा बन जाते हैं। सो ये जमात 11वीं वाले का लाजमी पंजाबी का सैंपल क्वेश्चन पेपर। ये पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है तुहाडे पेपर लिए। वीडियो चंगी लगी तो लाइक कर देना, चैनल दे पहली बार सबसक्राइब कर देना। मिलना नैक्सट वीडियो में। जय हिंद।